मैं वरिंदरप्रीत इंडो टीवी के प्रोग्राम माइग्रेशन मैटर लैके हाजिर हाँ। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत स्वागत करदी हाँ। दोस्तों तुसी साडे नाल हर बुधवार शामी इस प्रोग्राम से जुड़ते हो। आपां हमेशा ही अलग अलग विषयां ते माइग्रेशन दे नाल संबंधित अलग अलग नवीं खबरां तुहाडे नाल सांझियां करदे हां ते गल्लां बातां करदे हां। साडे दर्शकां नाल सवाल जवाब भी हुंदे ने ते उम्मीद है कि तुसी सानू साडे प्रोग्राम नूं जिद्दां पसंद करदे इदां ही पसंद करदे रहोगे। तो आओ जी हुण जुड़ते हैं तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो स्वागत करते हैं मन भंगू जी का। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मेरे वालों भी इंडोज टीवी देख रहे जी सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते जी। और सुनाओ जी की हाल चाल ने? हाल चाल वधिया ने जी, ठीक ठाक ने। तो साल का मैं कहना कि आखिरी महीना चल रहा है, एक साल तो दर्शकों नाल जुड़े हुए हैं। मैं भी जिद्दां तुसीं गल कीती है कि बड़ा प्यार सत्कार ते माण मिलिया। थैंक यू सो मच सारिਆਂ ਦਾ। तो अज भी तुहाडे सवालों के जवाब भी देवांगे तो डिस्कस करांगे जो भी माइग्रेशन दे विच चल रहा है। बहुत भरवा साडे प्रोग्राम नूं हुंगारा दर्शकों वालों मिलता रहा तो साडे दर्शक ने जिहड़े उन्हां दे सानूं हर प्रोग्राम च बहुत सारे सवाल आउंदे ने ते कई दर्शकों के सवाल रह भी जांदे ने ते साडे जिहड़े दर्शक ने सानूं कॉल कर सकते हैं या साडे नाल कमेंटां राहीं जुड़ सकते हैं। तो आपां हुण जिद्दां प्रोग्राम की हमेशा ही शुरुआत जिहड़ी रही है वो आपां नवीं ताज़ा खबरां तो करदे आ जिद्दां सुर्खियां हुंदियां ने अपणियां। ते अज साडे दर्शकां लई की सुर्खियां च तुसीं लैके आए हो? देखो मैं हर बार कहना कि माइग्रेशन दे विच कुछ ना कुछ इदां दा वापरदा ही रहिंदा जिहदे च सुर्खियां बन जांदियां ने ओह। पर आपां शुरुआत करदे हां किसी चंगी खबर तो, क्योंकि पिछले हफ्ते जोड़े आस्ट्रेलीयन बॉर्डर से ओपन किए ने कुछ वीज़ा होल्डर्स वास्ते, जिहदे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी शामिल ने, 485 वीज़ा होल्डर्स तो होर काफ़ी जिदा पेरेंट्स आ सकते हैं। सो वो एक बड़ी मैं समझदा कि वड्डी ते वधिया न्यूज़ रही हैगी पिछले एक हफ्ते की, जिहदे विच मैं वेख रहा सीगा ते फेसबुक के उत्ते कई जिद्दां तुहानूं पता कि आ जांदियां ने अपने आप पोस्टां आ जांदियां ने जां कई फ्रेंड लिस्ट दे विच भी हुंदे ने। सो बहुत सारे बच्चों दीयां फोटोआं देखियां कि वो एयरपोर्ट ते आके अपने विक्ट्री दे साइन बना के फोटोआं पा रहे थे, जिहदे च कह रहे थे कि असीं पहुँच गए हाँ। सो काफ़ी लंबे समय तो देखो ऑलमोस्ट 2 साल हो चले ने, जिहदे विच कोई आस्ट्रेलिया दे विच आ नहीं रहा सीगा, बच्चा कोई एंटर नहीं हो रहा सीगा। पर हुण एक खुशी की खबर है कि खुशी की एक कह लो कि लहर है वो दोबारा स्टार्ट हुई है। काफ़ी चीज़ां दा फर्क पै रहा सीगा, लोकां दे जिहड़े रिश्ते सीगे उन्हां दे विच भी बहुत सारियां टेंशन सी जिहड़ियां वो सुनन नूं आ रहीआं सी, मिल रहीआं सीगीआं, सुन इदां दी खबरां जिहड़ियां सुनदे सीगे। लेकिन ये जो न्यूज़ आई है इन्हें एक बड़ी वड्डी राहत दित्ती हैगी कि चलो एटलीस्ट फुल कैपेसिटी तो आस्ट्रेलिया नूं अपने जिहड़े बॉर्डर ने ओपन करते हले टाइम लगना, 1-2 साल लग जाने नेगे, पर एटलीस्ट कुछ रिलीफ मिलना शुरू होया। बच्चे इत्थे आ रहे नेगे जां ईवन पेरेंट्स ने जिहड़े आस्ट्रेलियन सिटीजन जां PR दे वो इत्थे आ रहे नेगे, अपने जिहड़ियां फैमिलीज़ दे नाल रीयूनाइट हो रहे हैं, अपने पोतियां पोतियां दे नाल। जी बिल्कुल। मेरे दादे नाने जां दादियां नानियां अपने बच्चों के नाल खेडण लई इत्थे आउणे शुरू हो चुके नेगे। लेकिन मैं समझदा कि वो समा भी दूर नहीं हैगा जदों आपां अपने भैन भरावां नूं भी इत्थे बुला सकांगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा पुछया जा रहा है कि चलो भी कदों असीं वीज़े ला सकते हैं जां कदों असीं अपने भैन भरावां नूं इत्थे बुला सकते हैं। सो वो समा मैनूं लगदा कि हुण दूर नहीं हैगा। आस्ट्रेलिया की जिहड़ी पॉपूलेशन है वो ऑलमोस्ट 90% जी होने वाली हैगी अपनी वैक्सीनेशन, डबल डोज हैगी। सो जदों वो हो जानी तो मैनूं लगदा कि बाकी ओमिक्रॉन ने की करना है, ये जो भी हालात चेंज होने ने अपन समा दसूगा। लेकिन इसका कोई हाल की घड़ी के कोई ज़्यादा इनू सीरीयसली नहीं ले रहे हैं, इनू सिर्फ देख रहे हैं। तो क्योंकि वैक्सीनेशन हो रही है, डबल वैक्सीनेशन हुई है लोगों की, सो मैनूं लगदा, मैनूं पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीनों तक जिहड़े नॉर्मल विजिटर वीज़ा अपने फैमिलीज़ वास्ते भी जिहड़ी आस्ट्रेलियन सरकार है वो खोल दूगी। जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा उड़ीक है सानू भी ते साडे दर्शकों नूं भी कि जल्दी तो जल्दी बॉर्डर खोलन सारिਆਂ ਲਈ, क्योंकि हाले तो जिद्दां तुसीं मैंशन कीता कि कुछ क जने जिहड़े हैगे ने वो आ सकते आस्ट्रेलिया तो, आस्ट्रेलिया नूं हुण तां आउण लग गए। हुण मतलब दुबारा चहल पहल इंटरनेशनल जिहड़े एयरपोर्ट ने उन्हां दे उत्ते शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल। आपां देख सकते हैं प्लेन उड़दे अपने आस पास देखण नूं ही तरस गए सीगे पहलां तां। ਤੇ ਬਾਰਡਰਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦਾ? ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਬੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਹਿਮ
ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਦੁਬਾਰਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਾਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ 90% ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ 90% ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਨੇਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਵੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਿਦ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਹ ਲਓ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਇੰਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਹਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ 6 ਇੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਖਬਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਹੈ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 7 ਇੰਚ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇਣਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PR ਪਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਾ ਕੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਲਿਟਰਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਈਵਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 7 ਇੰਚ ਬੈਂਡ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੌਖੇ ਜਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ
ਪੀਆਰ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਲਾਇਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੀ, ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਟੈਟਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 70% ਦੇ ਨੇੜੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 1,90,000 ਟੋਟਲ ਪੀਆਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30,000 ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 1,60,000 ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੀਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪੀਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਅਰਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 1,90,000 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ TR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ PR ਹੋਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEOs ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਇਕਨੋਮੀ
ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਪੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6ਵੇਂ-7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਪੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ PR ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗੇ ਤੇ PR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਵਧਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪਿੰਗ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਉਨੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੌਗ ਅਪ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜੂਵਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, 485 ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 485 ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ? 485 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਫਲੀ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਅਪ ਟੂ 1 ਈਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਸ਼ੋਰ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ PT 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ TR ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PR ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗਰਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜੂ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ TR ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਘਟੂਗਾ ਜਾਂ ਵਧੂਗਾ। ਹਲੇ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਘੱਟ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਏ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲਸ ਨੇ ਨੋਰਮਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਦਾ, ਐਨੀ ਹੋਪ ਆਫ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿਦ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ, ROI ਡਨ ਇਨ ਜੁਲਾਈ ਫॉर ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਲਈ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2 ਸਟੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਚਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਜੀ।
ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। I applied for EOI 491 as a motor mechanic at 80 points including state. Still no invite. Should I wait or move state? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਇਨਸਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕੁਇਨਸਲੈਂਡ। ਕੁਇਨਸਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਕੁਇਨਸਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ EOI ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਐਟਲੀਸਟ 491 ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੈਨਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 491 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਕੁਇਨਸਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਮਾਈਲੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਈਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਇਮੋਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਕੁਇਨਸਲੈਂਡ ਵੱਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਫਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਣ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਰੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੀ ਕੁਇਨਸਲੈਂਡ ਨੇ ਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, 485 ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੌਰੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ, can you let me know which state is good for PR? I did my master in IT in Queensland. What do you recommend? IT ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 491 ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ IT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਇੰਚ ਬੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕੈਨਬਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਕੈਨਬਰਾ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ PY ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ 491 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਇੰਚ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ PY ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਫ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 491 ਆ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਣੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 8-8, 10-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗਾ ਇਹ। ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ TR ਦੀ, ਕਿ TR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸੌਖਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ TR ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ PR ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ TR ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਟ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ TR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ, ਜੇ TR ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ TR ਮਿਲੂਗੀ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਥਵੇ ਹੈ PR ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੌਖਾ ਨੰਬਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗੀ, ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜੇ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਦੀ TR ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਪਾਥਵੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। PR ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਰਸਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਏਜ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਜੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ TR ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਏਜ ਕੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਏਜ ਕੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ PR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜੀ, ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, what options for RN? I have done RN and I have 3 months experience in regional area. Aged care ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, what is the best option for PR 491 or 190? ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ? 491 ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜਡ ਕੇਅਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ 'ਚ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ 491 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਬਾਕੀ 190 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇਗੇ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ 'ਚ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 491 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਡ ਸਟੇਟ ਆ। ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ 491 ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 95 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, 95 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਟੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ applied EOI for Queensland 491 and 190 both in October. Should I wait sir or move to New South Wales? ਡਿਪੈਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਰਹੂਗਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 485 ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਜਿਓ। 491 ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਕਨ ਔਰ ਐਗ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 491 ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫੈਬ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 485। ਓਕੇ, ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾਲ 408 ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੀ 190 ਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ PR ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 190, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ PR ਲੈ ਲਈਏ 190 ਪਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। TR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਸੋ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋਬ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 190 ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 491 ਤੇ ਜਾਓ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕਰਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਵੱਲ ਭੇਜੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਟੀਚਰਸ ਨੇਗੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ ਔਨਸ਼ੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ 190 ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ 190 ਲਈ। IT ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਸੀ ਕਿ IT ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ IT ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਆਡੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ PR ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 190 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ 491 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਐਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਬੀ? Do you think department will allow us to come back? I'm offshore and bridging visa be expiring 29th of Jan next year. ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਈਲ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ, ਕਿ ਉਹ ਸਟਿਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 491 ਲਈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 190 ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨਗੋਇੰਗ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਸਰ, ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸ ਸਟਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲੈਂਡਡ ਇਨ ਮੈਲਬਰਨ now, but his 485 visa is going to expire soon in Jan 2022. What are the option for us? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ 485, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ TR 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ PR ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬਰਨ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ PR ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਹ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰੀਜਨਲ ਸ਼ੈਫ 190 491 ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਵਾਈਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। 190 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 80 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ 190 ਦੇ, ਤੇ 491 ਦੇ 90 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਸੇ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੰਬਰਸ ਮਤਲਬ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ PR ਲੈ ਲਓ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਮਿੱਠੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਚ ਹੈਗਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਪਫੁਲੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਿ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ
ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਲੇਟ ਅਗਰ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਜੇ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਆਈ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈਡ 500 ਵੀਜ਼ਾ ਸਟਿਲ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਟ ਮਾਈ ਕਾਲਜ ਕੈਂਸਲ ਮਾਈ COE ਡਿਊ ਟੂ ਨਾਨ ਪੇਡ ਫੀਸ but within week I have updated new COE and the file status is in further assessment. What are the chance to get positive result and how long it will take to get result? ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ COE ਅਗਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ COE ਅਪਡੇਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ GT ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਫਰਦਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਬੀ ਦੇਤੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਪੰਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 0416965968 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਵਧੀਆ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।